प्रभु जीशु महान नाम को धन्यवाद हो। आज दिन परमेश्वर दान ए विशेष कार्यक्रम रे प्रत्येक को जीशु नाम रे स्वागत जनाऊँ एवं ये कार्यक्रम को देखुवा प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे ख्रीष्टीय नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करुछु। ए प्रभात रे आज परमेश्वर वाक्य द्वारा आपण मानक प्रभु आशीर्वाद करने जाऊथिबा बेले ध्यान सहित परमेश्वर प्रतिज्ञाजनक वाक्य को आम शुणा एवं रिसीव करवा तो द्वारा आपण माने निश्चय परमेश्वर उपस्थिति एवं प्रभु आशीर्वाद को आपण मान जीवन अनुभव करें। आसतु आज प्रतिज्ञाजनक वाक्य आम पाठ करवा हितोपदेश 28 अध्यायर 13 पद। हितोपदेश 28 अध्यायर 13 पद। जे आपणा अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए ना, मात्र जो लोक ताहा स्वीकार करी छाड़े से दया पाइब। परमेश्वर महान नाम को धन्यवाद हो। जे अधर्म को आच्छादन करे से मंगल पाइब ना। जे पाप को लुचाई रखिब, जो माने पाप अनुसार जीवन यापन करिवे, पाप को प्रेम करी पाप को आपणाई पाप रे जीवन यापन जो माने करती से माने केबे भी मंगल पाइबे ना। प्रिय माने आज अनेक लोक पाप करिबा द्वारा दंड आसुना, पाप करिबा द्वारा दुख आसुना। इनफैक्ट पाप रे रहिबा द्वारा आमको गोटे सैटिस्फैक्शन मिलुची बोले अनेक लोक भाबुअछन्ते आमे आउरी सुख भोगरे अछु। पाप करिबा द्वारा आमे एंजॉय करूअछु, पाप करिबा द्वारा आमको आनंद मिलुअछि बोली कि आज अनेक लोक भाबुअछन्ते। जदि आपण मध्य सेही भली भाबुअछन्ते मन रखितांतु आपणकर आनंद किछि दिन पई, आपणकर सुख भोग किछि दिन पई, आपण जो भोग विलास करुछन्ति सेटा किछि दिन पई, किंतु मन रखितांतु शेष रे आपणक पई गोटे महान विपद रही अछि। शेष रे आपणक पई गोटे महान समस्या, गोटे बड़ समस्या आपणक पई रही अछि। से विपदरो आपण रक्षा पाई परिबे नाही, से समस्यारो आपण उद्धार पाई परिबे नाही, से जंत्रणारो आपण उद्धार होई हेबो नाही, पाई परिबे नाही। प्रिय प्रभु लोक माने जो माने अधर्म को आच्छादन करती से माने केबे भी मंगल पाइबे ना। से मानंक पाई दुख रही अछि, से मानंक पाई विपद रही अछि, किंतु जो माने पाप को स्वीकार करी, जो माने अधर्म को स्वीकार करी परित्याग करती से माने परमेश्वर दया पाइबे बोली परमेश्वर वाक्य लिखा जाई अछि। प्रिय प्रभु लोक माने यस जिरिह नगर रे प्रभु जीशु तांकरी शिष्य मानक सहित जनसमूह सहित उपस्थित थिबा बेले रास्ता कड़े रही जड़े अंध व्यक्ति, तांकरी ना होची बार्टिमय। ए अंध व्यक्ति देखंतु अंध होइथिबा बेले से देखि न पारुथिबा परिस्थिति मध्यरे वर्ष वर्ष धरी से रास्ता कड़े ही रहिथिबा एई व्यक्ति जेतेबेले जीशु जिरिह नगर रे उपस्थित अछंती बोलिबाटा सुनिकी चित्कार करिकी जीशु को डाकुअछे। प्रभु जीशु तांको निकटतर अछंती बोलिकी जानिकी प्रभु जीशु को पाटी करिकी जीशु को डाकिबाकू लागुअछे। प्रिय माने चित्कार करी कहूअछि, हे नाजरित जीशु दाऊद संतान मते तुम्हें दया कर, तुम्हें मते दया कर। जो समय रे ये व्यक्ति चित्कार करुअछि से समय रे से चतुर्दिगरे रहिथिबा लोक माने ए व्यक्ति को पाटी को बंद करुअछन्ति। चुपचाप रह, नीरव रह, काहींकि पाटी करुअछु, चित्कार करना, पाटी बंद करिकी रह बोली अनेक लोक कहूथिबा बेले भी ए व्यक्ति नीरव रहिले ना, आहुरी अधिक चित्कार करिके प्रभु जीशु को डाकिले बोली पवित्र बाइबल कहूछि। प्रिय प्रभु लोक माने जो समय रे प्रभु जीशु को डाकुअछन्ति परमेश्वर सुनिले तांकरी डाक को। आम परमेश्वर आमरी डाक सुनिबा परमेश्वर, आम परमेश्वर आमरी प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर अटंते। प्रिय प्रभु लोक माने ए अंध व्यक्ति डाक, ए अंध व्यक्ति गुआरी मो परमेश्वर शुणिले आ शिष्य मान कहले जाओ से व्यक्ति को मो निकट को आण। एबे शिष्य माने जाइकी ए व्यक्ति निकट रे जाइकी कहूअछन्ते उठ प्रभु जीशु तुमको डाकुअछन्ते। प्रिय प्रभु लोक माने ये व्यक्ति जेतेबेले प्रभु जीशु डाकुअछन्ति बोलिकी शुणिकी उठिकी धाइकी पळैले नाही, किंतु तत्प्रथम रे ए व्यक्ति उठिकी से गुड़ेई हेइथिबा चादर को फोपाड़िकी बोली बाइबल कहूअछे, से चादर को फिंगिकी प्रभु जीशु निकट रे जाउअछे। प्रिय प्रभु लोक माने मु कहबा तात्पर्य या जे चादर
ଫୋପାଡ଼ିକି ଚାଦରକୁ ପକାଇକି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା, ମାନେ ଏଇ ଚାଦର କାହାକୁ ବୁଝାଉଅଛି? ମାନେ ପାପକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ଏଇ ଚାଦର ଅଧର୍ମକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଚାଦର ପରି ପାପ ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଇ ହୋଇକି, ଚାଦର ପରି ପାପ ଆପଣ ରଖିକି ଆପଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାପକୁ ରଖିକି ଆପଣ କେତେ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଲେ ବି, କେତେ ଥର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲେ ବି, କେତେ ଥର ମିଟିଂ ସଭା ଗୁଡ଼ାକରେ ଗଲେ ବି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଚାଦର, ପାପର ଚାଦରକୁ ଆପଣ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟା ହିଁ। ସେହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ କୋଣରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାଦରକୁ ପକାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ? ଏବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ଲାଗୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମରି ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୟା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ପାଇଥିବା ଏ ଅନ୍ଧ ବାର୍ଟିମୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ହୋଇକି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଚକ୍ଷୁହୀନ ହୋଇକି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ଧକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲା, ସେ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା, ଫିଟାଗଲା। ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆବରିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଯାଇଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ ପାପରେ, ଭୟଙ୍କର ପାପରେ ଅଛନ୍ତି। ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ପାପରେ ହିଁ ରହିଯାଇଅଛନ୍ତି, ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପାପକୁ ଛାଡ଼, ସେ ପାପକୁ କାଢ଼ି ଦିଅ। ସେ ପାପ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ଆସିପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ଥିତିଗତିକୁ ବଦଳାଇବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଅଛ କି? ରହସ୍ୟ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛ କି? ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନେଉଅଛ କି? ଭୟଙ୍କର ଏ ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ଆଡ଼ିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଅଛ ବୋଧେ? এই ଜଗତର এই ୱାର୍ଲଡଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ଆଡ଼ିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଅଛ ବୋଧେ? ନ କରିବା କାମ କରୁଅଛ ବୋଧେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦୁଃଖିତ କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କି? ଅନୁତାପ କରିବ କି? କାନ୍ଦିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବ କି? ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଣତରେ ଅଜଣତରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଜାଣି ଜାଣି ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆପଣ ଅଜଣତାରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିପାରିବେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆପଣ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାଇବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ଆସିପାରିବେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ? ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍।